Hello friends. Now today here we discuss the lag and lead compensator. Third type of the compensator. In previous lecture we are discussed the lag compensator. In this lecture we here discuss the lag lead compensator. What is the lag lead compensator? In the lag lead compensator, both the phase and input sinusoidal signal is supposed to be applied. That is where the EI is the input voltage signal is supposed to be sinusoidal in the given circuit. Third, during that signal, suppose output is given that phase lag and lead, means output is simultaneously lag and lead, means their phase difference is lag and lead for as respect with respect to input signal. Then that type of the network is called as a phase lag of the network. In the phase lag of the network, there is the combination of both the lag and lead compensator. In the suppose we are consider the suppose consider the lead compensator. In the lead compensator, only this circuit is present and resistance R2 is present. Now in the where the in the lead in the lag compensator, only R1 is present, C1 is C1 is not present, C1 is here connected in the and similarly R2 is here connected in the lag compensator. But lag and lead compensator are the combination of the both the type of the compensator, that is the parallel combination of C1 R1 and series combination of across the output R2 and C2. Both circuits are present in the lag and lead compensator, which represent the effect of the lead compensator and this represent the effect of the lag compensator. So both the type of the networks are here connected. Now this is the combination of the both the network. Now this is the transfer function for the lag and lead compensator, E0 of S upon EI of S. Because this is the S domain and this is the time domain, we need to convert it into the Laplace transform. During the transfer function, we need to calculate in the S domain the E0 of EO of S upon EI of S is equal to 1 plus T1 S, 1 plus T2 S upon 1 plus T1 upon beta S, 1 plus T2 beta S. This is the transfer function formula. Sorry, this is the transfer function formula for the lag lead compensator. Now next in this, now how to calculate this transfer function? Now here we are discuss the transfer function expression for the lag lead compensator. Such type of the expression we need to self practice. We need to require self practice. So I request to all, please practice such type of the expression in your own hand, own books and pen formula. Now आता आपण इथे बघू, सर्किट घेऊन घेऊ जे आपल्याला लागेल. This is the transfer function for the lag lead compensator. Suppose transfer function for lag lead compensator. Now this is the transfer function expression. In this expression, suppose we have to consider one of the current I of t flow through that loop, and this is the again the circuit C1 R1, similarly R2 C2, and this is the E of t and EI of t. Okay, now आता आपण याच्यात काय करू? Now sum of the current R1 and C1 is nothing but current. आता R1 आणि C1 मधून जे करंट फ्लो होईल इथे ऍड होईल, तर ते करंट म्हणजे काय राहील? नथिंग बट I of t करंटच राहील, कारण हे करंट लूप करंट आहे. सो करंट फ्लोइंग थ्रू C1 and R1 is sum of I of t करंट. बरोबर, I of t करंटच आहे दोघांमधून फ्लो होणारा करंट C1 आणि R1 मधून. सो तर आपण याला कसं लिहू शकतो? याच्यातून फ्लो होणारा करंट म्हणजे याला आपण इन द फॉर्म ऑफ I of t इज इक्वल टू, आता I of t चा फॉर्म्युला काय असते? V by R आपण लिहितो.
तर आता इथे किती व्होल्टेज आहे, इथे व्होल्टेज आहे ई आय ऑफ टी, बरोबर, या पॉइंटवर. आणि या पॉइंटवर व्होल्टेज किती आहे, या पॉइंटवर व्होल्टेज आहे ई ऑफ टी, म्हणजेच इथे किती आहे, हा इथे शॉर्टच आहे, म्हणजे इथे पण ई आय ऑफ टी आहे. नाव कसं लिहितो आपण फॉर्म्युला, करंटच्या फॉर्म मध्ये जर लिहायचं असलं तर ई आय ऑफ टी मायनस ई ओ ऑफ टी. सो ई आय ऑफ टी मायनस ई ओ ऑफ टी अपॉन कशातून फ्लो होणारा करंट आहे, आर मधनं, R1 मधलं, सॉरी. नंतर प्लस प्लस C1 ला कसं लिहितो आपण नेहमी डीव्ही बाय डीटी च्या फॉर्म मध्ये, तर डी ई आय ऑफ टी मायनस ई ऑफ टी, परत त्याच्यात व्होल्टेज पोटेन्शियल डिफरन्स अपॉन अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर. तर हा झाला आपल्या ई आय ऑफ टी चा फॉर्म्युला. नाव आता आपल्याला लॅपलास मध्ये पाहिजे, टेक लॅपलास एस डोमेन मध्ये पाहिजे. आय ऑफ एस कॅपिटल इज इक्वल टू 1 by r1 ई आय ऑफ एस कॅपिटल मायनस सेपरेट करून घेऊ 1 by r2 ई आय ऑफ कॅपिटल एस प्लस एस C1 ई आय ऑफ एस मायनस एस C1, कारण कॉमन आहे C1 दोघांसाठी, ई ऑफ एस, बरोबर. हे झालं आपलं. नाव नेक्स्ट आता काय करू आपण, ई आय आणि ईओ चे टर्म्स इक्वेट करून घेऊ. ओके, याला इक्वेशन नंबर आय ऑफ एस ला इक्वेशन नंबर 1 घेऊन घेऊ, ठीक आहे. नाव आता देन आउटपुट इक्वेशन फॉर नेटवर्क, लॅगलीड नेटवर्क साठी आउटपुट इक्वेशन. तर काय आउटपुट, ई आय ऑफ टी इज इक्वल टू काय राहील, याच्यातून फ्लो होणारा करंट आय ऑफ टी R2 प्लस 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 काय राहील 1 by C2 इंटिग्रेशन ऑफ आय ऑफ टी dt, 1 by C2 इंटिग्रेशन आय ऑफ टी dt, कारण त्यातून करंट फ्लो होत आहे. तर आउटपुट व्होल्टेज ई आय ऑफ टी इज इक्वल टू काय राहील तुमचा, पहिले करंट फ्लो होत आहे R2 मधनं, तर त्याच्यात व्होल्टेज डेव्हलप होईल, आणि यातून करंट फ्लो होत आहे C2 मधनं, तर काय होईल 1 by C2 इंटिग्रेशन आय ऑफ टी dt. तर आपण लिहून घेऊ आय ऑफ टी R2 प्लस, हा झाला पहिला व्होल्टेज, दुसरा व्होल्टेज कोणता राहील 1 by C2 इंटिग्रेशन ऑफ आय ऑफ टी dt. नाउ अगेन टेक द लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, टी डोमेन असल्यामुळे टेक लॅपलास. नाउ कॅपिटल EO ऑफ S इज इक्वल टू I of S R2 प्लस 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 1 by S C2 into I of S. Now EO of S is equal to I of S into I of S कॉमन काढून घेतला मी, R2 प्लस 1 upon S C2. नेहमी आपण असं सॉल्व करतो, बरोबर. तर हा झाला आपला इक्वेशन नंबर 2. आता आय ऑफ एस आपण वर काढून ठेवलेला आहे, तर पुट इक्वेशन 1 वरचा इक्वेशन 1 वरच आपण काढलेला आहे बघा आय ऑफ एस. तर हा पुट करून घेऊ याच्यामध्ये, तर आपल्याला ई आय ऑफ एस सोबत रिलेशनशिप भेटून जाईल ईओ ऑफ एस ची, कारण आपल्याला आउटपुट ईओ ऑफ एस अपॉन आय ऑफ एस, ई आय ऑफ एसच काढायचा आहे. ट्रान्सफर फंक्शन म्हणजेच आपल्याला काय काढायचं, ईओ ऑफ एस अपॉन ई आय ऑफ एस काढायचा. तर ई आय ऑफ एस इक्वेशन नंबर 1 मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणून पुट करून देऊ आपण आय ऑफ एस मध्ये व्हॅल्यू. तर आय ऑफ एस ची व्हॅल्यू किती आहे बघा, ते पुट करून देऊ आपण 1 by R1 ई आय ऑफ एस, ई आय ऑफ एस. नेक्स्ट माइनस 1 by 2 ई आय ऑफ एस, माइनस 1 by R2, सॉरी हा R1च आहे ना, इथे R1च आहे, R2 मध्ये सगळ्यांचं लक्ष असलं पाहिजे. नाउ दिस इज द अगेन R1 EO ऑफ S, परत प्लस प्लस SC1 ई आय ऑफ S, प्लस SC1
EI of S minus SC1 EO of S ब्रॅकेट कंप्लीट. बरोबर आहे. इक्वेशन 1 झाला. कशात पुट करायचा आहे? याच्यासोबत मल्टिप्लाय होईल आता इक्वेशन 2 मध्ये. तर ऑब्विसली कोणता ब्रॅकेट आहे आपला हा? मल्टिप्लाइंग R2 प्लस 1 अपॉन SC2. नाउ E of S इज इक्वल टू आता काय करू आपण? EI of S कॉमन काढून घेऊ. EI of S आपल्या जवळ जिथे आहे तिथे कॉमन काढून घेऊ. तर कशात आहे? 1/R1 प्लस SC1 मध्ये आहे. बरोबर. EI of S प्लस C1 मध्ये इथे आहे. त्याच्यानंतर मायनस EO of S आपण काढून घेऊ कॉमन. याच्यात काय कॉमन आहे? 1/R1 EI of मायनस घेऊन घेतला म्हणून आता हा प्लस झाला. मायनस बाहेर घेऊन घेतला आणि त्याच्यानंतर प्लस SC1 EO प्लस C1. बरोबर. इथे प्लस का बरं घेतला? कारण मायनस ब्रॅकेट ओपन झाल्यावर मायनसच होऊन जाईल. ठीक आहे. आता हे कॉमन काढले आणि हा एक ब्रॅकेट R2 प्लस 1 अपॉन SC2. ठीक आहे. नाव अगेन EO of S इज इक्वल टू आता सगळे ब्रॅकेट ओपन करून घ्या. तर काय भेटणार तुम्हाला? EI of S 1 प्लस S R1 C1 minus EO of S 1 plus S R1 C1 अपॉन R1 काय घेतला मी इथे? कॉमन घेतला इंटू. आता इथे SC1 मी कॉमन घेईन. SC2 या ब्रॅकेट मध्ये. तर काय भेटणार? SC2 R2 प्लस 1 अपॉन SC2. बरोबर. नाउ EO of S is equal to आता आपण काय करू? EO of S कॉमन काढून घेऊ आणि EI of S कॉमन काढून घेऊ ना. आता काय करू आपण? EI of S कॉमन जर काढलं तर ब्रॅकेट मध्ये काय भेटणार? EI of S कॉमन काढलं तर 1 प्लस S R1 C1 1 प्लस S R2 C2 अपॉन S R1 C2 हा ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल टू. आता काय काढू? EO of S कॉमन काढून घेऊ याच्यात. तर काय भेटणार? 1 प्लस आता त्याच्यानंतर कॉमनही काढला आणि हा EO of S चा जो टर्म आहे, जो मायनस वाला हा टर्म आहे, तो इकडे शिफ्ट पण केला आपण. ठीक आहे. तर तो शिफ्ट केल्यामुळे असा भेटला EO of S 1 प्लस, कारण EO of S प्रेझेंट आहे. EO of S कॉमन काढला 1 प्लस याच्यातला EO of S 1 प्लस S R1 C1 in bracket complete 1 plus S R2 C2 upon S R1 C2 upon IS R2 C2 हा आपल्याला भेटला. नाव आता आपण काय करणार? EO of S upon EI of S आपल्याला नथिंग बट पाहिजे. EO of S upon EI of S आपल्याला पाहिजे इज इक्वल टू 1 प्लस S R1 C1 1 plus S R2 C2 upon S R1 C2 plus 1 plus कॉमन काढावं लागेल ना. 1 plus S R1 C1 upon 1 plus S R2
C2. ठीक आहे. नाव EO ऑफ S अपॉन EI ऑफ S इज इक्वल टू काय भेटणार तुम्हाला आता? परत त्याला ब्रॅकेट ओपन करा, सिम्प्लिफाय करा. तर वरचे टर्म आपण तसेच ठेवू 1 प्लस S R2 C1, वरचे टर्म तसेच ठेवायचे 1 प्लस S R2 C2 अपॉन S स्क्वेअर, दोन S आहे म्हणून S स्क्वेअर होईल आता ब्रॅकेट ओपन केल्यानंतर. सॉरी, S स्क्वेअर, S स्क्वेअर R1 R2 C1 C2 पहिला टर्म. दुसरा S टर्म भेटून जाईल, S कॉमन कोणामध्ये येईल R1 C1 प्लस मी डायरेक्टली लिहितोय R2 C2 प्लस याला परत एक सॉल्व करायचा आहे तुम्हाला ब्रॅकेट ओपन करून प्लस 1. अशा पद्धतीने तुम्हाला हा टर्म भेटला. नाव अगेन नेक्स्ट टर्म इज द EI of S is equal to EI of S is equal to R1. आता काय केलं, कॉमन आता S च्या डोमेनच्या फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहायचं आहे, कारण आपलं S डोमेनच्या फॉर्म मध्ये S प्लसच्या फॉर्म मध्ये राहते. तर आपण काय कॉमन काढून घेऊ, वरच्या याच्यामध्ये R1 C1 R2 C2, R1 R2 C1 C2 कॉमन जर काढले तर आपल्याला ब्रॅकेट कसे भेटणार, S प्लस 1 अपॉन R1 C1. दूसरा ब्रॅकेट काय भेटणार, S प्लस 1 अपॉन R2 C2. नेक्स्ट अपॉन याच्यात कसं काढणार, S प्लसच्या फॉर्म मध्ये जर लिहायचं असेल तर परत काय कॉमन काढणार आपण, R1 R2 C1 C2. तर आपल्याला कसं भेटणार, S स्क्वेअर प्लस S in bracket 1 upon R1 C1 plus 1 upon R2 C2 plus 1 upon R2 C1. बरोबर. तर प्लस 1 अपॉन पूर्ण टर्म R1 R2 C1 C2. हा पूर्ण ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, तर हा झाला तुमचा. नाउ नेक्स्ट काय करणार आता आपण, याला सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये लिहू. EO ऑफ S अपॉन EI ऑफ S इज इक्वल टू S प्लस 1 अपॉन T1 S प्लस 1 अपॉन T2 अपॉन S plus beta T1 and S plus 1 upon beta T2. This is the simplified form. Equation number, suppose it is equation number 3, where what is the T1, where T1, आता T1 काय राहील वरच्या इक्वेशन सोबत, T1 काय R1 C1 कंपेअर जर केलं तर T1 is equal to R1 C1. What is the T2? T2 is nothing but R2 C2. T2 is nothing but R2 C2. What is the beta T1 plus 1 upon beta T2. जर आपण हा इक्वेशन जर घेतला होता तर आता डायरेक्टली घ्यावं लागेल दोघांचं इथे, कारण 1 अपॉन बीटा T1 प्लस 1 अपॉन बीटा T2 इज इक्वल टू कसा घेतला आपण, हे सगळे कंपेअर केले त्याच्यासोबत 1 अपॉन R1 C1 प्लस 1 अपॉन R2 C2 प्लस 1 अपॉन R2 C1 आपण इक्वेट केले होते. नाउ तर त्याला आपण काय कन्सिडर करतोय आता बघा, अल्फा बीटा T1 T2 हे कन्सिडरेशन आहे सगळं, इज इक्वल टू R1 R2 C1 C2. नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. नाउ अल्फा बीटाची व्हॅल्यू किती राहणार, मल्टिप्लिकेशन मध्ये प्रोडक्ट ऑलवेज 1. नाउ तर याला आपण सिम्प्लिफाय फॉर्म मध्ये फायनली लिहिलं, समजा ह्या व्हॅल्यू पुट केल्या तर EO ऑफ S अपॉन EI ऑफ S इज इक्वल टू
तर फायनल ट्रान्सफर फंक्शन आपल्याला मिळणार 1 प्लस T1 ऑफ एस, 1 प्लसच्या फॉर्म मध्ये जर लिहिलं तर 1 प्लस T2 ऑफ एस अपॉन 1 प्लस T1 बीटा एस अँड 1 प्लस T2 बीटा एस. तर ह्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला जो आता हा डेरिवेशन भेटला, दिस इज द फायनल transfer function for the lag lead compensator. This is the required answer for the transfer function for the lag lead compensator. Lag lead compensator साठी हा तुमचा ट्रान्सफर फंक्शन आहे. तर हे तुमचं रिक्वायर्ड ट्रान्सफर फंक्शन राहील. नाव हे झालं ट्रान्सफर फंक्शन. तर आपण हे ट्रान्सफर फंक्शन पूर्ण डिराईव्ह केलं होतं सर्किट वरून. कसं डिराईव्ह केलं मी तुम्हाला सांगितलं. केसी आपला करंट लॉ लावून करंट कन्सिडर करून आपण हे सॉल्व्ह करत आलो. आणि हे एक शेवटी एक ऍडजस्टमेंट आहे. ह्या ऍडजस्टमेंट फक्त इथून लक्षात ठेवायच्या तुम्हाला वेअर पासून की ह्या ऍडजस्टमेंट तुम्हाला करायच्या आहे T1 T2 च्या. तर ह्या मेन टर्म्स तुमच्या राहतील लास्ट वाल्या, ज्या तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करावंच लागेल तेव्हाच हे तुम्हाला ट्रान्सफर फंक्शन मिळेल. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आपण काय करतो, एस प्लेन ड्रॉ करू. याच्यासाठी मला एक सांगा, तुमचा झिरो टर्म्स किती आहे? झिरोज किती आहे? याच्यावरून ट्रान्सफर फंक्शन वरून झिरोज तुमचा आहे 1 प्लस T1s आणि 1 प्लस T2s. वेअर इज द पोल्स? पोल्स किती आहेत तुमचे? तुमचे पोल्स आहे 1 प्लस T1 बीटा एस अपॉन 1 अपॉन पोल्स अपॉन 1 अपॉन मध्ये राहते. आणि सेकंड पोल्स कोणता? 1 प्लस T2 बीटा एस. ओके. नाव आता वेअर बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन 1. बीटाची व्हॅल्यू काय राहते? 1 च्या पेक्षा जास्त. म्हणजे बीटा इज ऑलवेज 1 टू इन्फिनिटी. सपोज बीटा इज इक्वल टू आपण घेऊन घेऊ 10 फॉर एक्झाम्पल. कारण आपल्याला लोकेशन फाइंड आउट करायची आहे. एस प्लेन वर लोकेशन फाइंड करायची आहे पोल आणि झिरोची. सिमिलरली सपोज याच्यातला दुसरा टर्म्स कोणता आहे? सपोज T1 आहे. T1 आपण सपोज घेऊन घेऊ. T1 हा कमीच राहील समजा 2 आणि T2 हा त्याच्यापेक्षा मोठा राहील. सपोज T सपोज टू बी हा राहील 5. काही पण घ्या अजून करा, कारण आपल्याला व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करायची. नाव तर कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आपण पहिले कॅल्क्युलेट करून घेतो की नेमकं रिअल टर्म्स वर काय येते. काय तुमच्या कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एस प्लेन वर काय येते. समजा याची किती येणार? याची समजा येणार 1/T1. व्हॉट इज द 1/T1 किती आहे? 2. म्हणजे किती येणार? 0.5. म्हणजे हा 0.5 वर येईल. दुसरा झिरो किती वर येणार? 1/T2. म्हणजे 1/T2 म्हणजे किती? 5. म्हणजे किती? बघू. हे अजून केलं मी कारण आपल्याला लोकेशन एक्झॅक्टली माहित नाही पडणार. जर आपण कॉन्स्टंटच्या फॉर्म मध्ये जर घेतल्या तर कोणता झिरो कोणता पोल आधी येईल ते आपल्याला माहित करायचं आहे, म्हणून आपण हे करतो. आता हा कितीवर येईल बघा? हा येईल 0.2 वर. सिमिलरली आता हा टर्म जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा तर हा कसा करणार आपण? बघा 1/T1 आपला हा टर्म T1 बीटा राहील बरोबर. तर 1/T1 बीटा ची व्हॅल्यू पुट करून घेऊ आपण. T1 किती आहे? 2. बीटा किती आहे? बीटा आहे 10. तर बघा 1/2/10 किती होते? 2/10 तुमचा होऊन जाईल 0.2. ठीक आहे. तर हा झाला तुमचा 0.2 इज इक्वल टू 1/0.2 किती होते? 5. कितीवर येते बघा? हा 5 वर येते. किती लोकेशन आहे याची? म्हणजे हा पोल तुमचा 5 वर येते. सिमिलरली हा कितीवर येईल? कॅल्क्युलेट करत आहोत आपण. हे रफ कॅल्क्युलेशन आहे सगळं. तर हा कितीवर येईल तुमचा पोल? 1/T2 सॉरी 1/T2 बीटा दॅट इज 1/T2 किती आहे? 5. बीटा किती आहे? 10. 1/20 म्हणजे कितीवर येईल? 1/20 वर येईल. म्हणजे बघा हा 0.05 येईल. तर आपण ह्या अजून केलेल्या व्हॅल्यू नुसार या आपल्याला माहित पडतं की कोणता पोल आधी आणि कोणता झिरो किंवा पोल आधी किंवा नंतर येतात. तर पहिला कोणता येईल बघा? सगळ्यात कमी व्हॅल्यू कोणती आहे? 0.05 आहे. तर 5 आहे आणि 0.5 आहे आणि 0.2 आहे. तर सगळ्यात पहिली व्हॅल्यू कोणती राहील? ही. तर पहिल्यांदा हा येईल.
दुसऱ्यांदा कोणता येईल 0.2 वाला येईल कारण हा नेक्स्ट वाढलेली व्हॅल्यू आहे. थर्ड कोणता येईल, थर्ड येईल 5.5 म्हणजे हा, आणि फोर्थ कोणत्या लोकेशनवर येईल म्हणजे 5 वर येईल. तर 4 वर. तर आता बघा पहिल्या नंबरवर कोण राहील, पहिल्या नंबरवर हा राहील पॅरामीटर 1/1 + T2 बीटा एस. बरोबर आहे. तर फर्स्ट कोणता राहील बघा 1/1 + T2 बीटा एस. सेकंड याच्यावर कोणता पॅरामीटर राहील, सेकंड याच्यावर तुमचा राहील 0 जो कितीवर आहे 1 + T2 एस वर. तर तो 0 राहील 1 प्लस, तर तो 0 राहील सेकंड पॅरामीटर 1 + T2 एस. थर्ड पॅरामीटर कशावर राहील, थर्ड पॅरामीटर कुठला राहील एस प्लेन वर. थर्ड पॅरामीटर म्हणजे हा सेकंड 0 परत 1 + T1 एस, तर तो राहील 1 + T1 एस. अँड फोर्थ पॅरामीटर कोणता राहील तुमचा म्हणजे लास्ट वाला, तो राहील 1/T1 बीटा एस म्हणजे पोल 1 + T1 बीटा. तर तो पोल राहील तुमचा नेक्स्ट फोर्थ नंबर 1 + T1 बीटा एस. हा असे पॅरामीटर्स तुमचे राहतील. ठीक आहे. ओके. तर असे एस प्लेन आपण ड्रॉ करून घेऊ त्या सिक्वेन्सनी. तर म्हणजे सरळ सरळ काय म्हणणं आहे आपलं, पहिली कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जर आपण हे कॅल्क्युलेशन केले तर त्यात आपल्याला काय लक्षात येते 1/1 T2 बीटा हा काय आहे लहान आहे कोणापेक्षा 1/1 T2 पेक्षा. अजून तो कोणापेक्षा लहान आहे 1/T1 पेक्षा, आणि तो कोणापेक्षा लहान आहे 1/T1 बीटा पेक्षा. हे आपण आता कॅल्क्युलेट केलं. तर सगळ्यात लहान कोण आहे 1/T2 बीटा. तर 1 तर हे सगळे मायनस मध्येच आहे कारण की सगळे यस डोमेन प्लस सोबत आहे. तर यस डोमेन हा, तर पहिला काय राहील तुमचा, हा काय आहे कशावर आहे पोलवर आहे. हा कशावर आहे 0 वर, हा कशावर आहे 0 वर, हा कशावर आहे पोलवर. तर 0, तर पहिला काय आहे तुमचा पोल, समजा हा इथं राहील, त्याची व्हॅल्यू किती राहील 1/T2 बीटा. दुसरा कोणता राहील -1/T2, तर तो काय आहे 0 आहे, तो काय आहे 0 -1/T2. तिसरा पॅरामीटर पण काय राहील 0च आहे, तो कितीवर आहे -1/T1. आणि फोर्थ पॅरामीटर लास्ट वाला कोणता राहील परत -1/T1 बीटा जो पोल आहे. सो दिस इज द पोल, दिस इज द 0 0 आणि दिस इज द पोल. तर ह्या लोकेशन आपण काय केलं पहिले, याची व्हॅल्यू कशी चेंज होऊ शकते त्यासाठी काही व्हॅल्यू आपण अजून केल्या T1 T2 आणि बीटाच्या. बीटा इज ऑलवेज बिटवीन 1 to इन्फिनिटी. T1 हा T2 पेक्षा ऑलवेज लहानच राहील कारण T1 पहिले येईल टाइम, T2 नंतर येईल, त्याच्यामुळे T1 2 घेतला, T2 5 घेतला आणि त्या व्हॅल्यू पुट करून बघितल्या. आणि त्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला माहित पडलं की कोणता पोल आधी किंवा 0 नंतर येतोय. त्याच्या व्हॅल्यू कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला मिळाले त्याचे लोकेशन्स, आणि ते मायनस मध्येच राहील कारण सगळे 1 + T1 एस 1 + T2 एस सगळे आपण इक्वेट करतो 0 सोबत, तर मायनस मध्ये आन्सर मिळेल. तर अशा पद्धतीने त्याचे पोल्स आपल्याला मिळाले. ह्या पोल्सला आपण कॅल्क्युलेट केला, कोण लहान कोण मोठा तो कॅल्क्युलेट केला. तर अशा पद्धतीने आपल्याला दिसलं. नाउ दिस इज द यस प्लेन, दिस इज द यस प्लेन फॉर लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. जर ट्रान्सफर फंक्शन आपण काढतो तेव्हा यस प्लेन पण काढून घ्यायचा. तर यस प्लेन फॉर द कॉम्पन्सेटर ट्रान्सफर फंक्शन वरूनच आपण काढू शकतो. झिरो झिरो पोल्स पोल त्याच्या काय करून घेतल्या आपण T1 ह्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करून घेतल्या ज्या आपण नॉर्मली एस प्लेन वर कॅल्क्युलेट करतो. प्रत्येक टर्म्स 1 + T1 एस इज इक्वल टू 0 इक्वेट करून घ्या, 1 + T2 एस इक्वेट करून घ्या, तर ते तुम्हाला डायरेक्टली भेटते. बघा जसं आता हा याच्यावरून आपल्याला काढायची आहे एस प्लेनची व्हॅल्यू, तर आपण काय केलं असतं 1 + T1 एस इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एस, एस इज इक्वल टू -1/T1. सिमिलरली याची कशी भेटली असती आपल्याला, आपण काढली असती तर 1 + T2 एस इज इक्वल टू 0 सोबत इक्वेट करा, सो एस इज इक्वल टू -1/T2. सिमिलरली आपण याची जर इक्वेट कॅल्क्युलेट करतो म्हटलं असतं म्हणजे एस वर याची काय लोकेशन आहे कशी कॅल्क्युलेट केली असती आपण 1 + T1 बीटा एस इज इक्वल टू 0, दॅट इज एस इज इक्वल टू -1
अपॉन T1 बीटा असं भेटलं. सिमिलरली याचं पण कॅल्क्युलेट केलं असतं. काय केलं असतं, याला आपण इक्वेट केलं असतं 0 सोबत. 1 प्लस T2 बीटा S इज इक्वल टू 0. नाव व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ S? -1 अपॉन बीटा T2 झालं. अशा पद्धतीने आपण काय केलं, हे S च्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्या. बीटा T2 T1 बीटा ह्या सगळ्या व्हॅल्यू भेटल्यानंतर आपण बीटा T1 T2 च्या व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या, अजून केल्या, त्या व्हॅल्यू याच्यात पुट केल्या, तर S ची लोकेशन्स भेटली आपल्याला डिफरंट कंडिशन्सवर. तर सगळ्यात कमी पोल कोणता किंवा पोल 0 कोणता, तो या व्हॅल्यू भेटल्या. S च्या व्हॅल्यू आपल्याला भेटल्या. त्या S च्या व्हॅल्यू S प्लेनवर आपण मार्क केल्या, रिअल ऍक्सिसवर, कारण रिअल ऍक्सिस आणि हे जे ओमेगा ऍक्सिस आहे, रिअल ऍक्सिसवर मार्क केल्या. तर याच्यावरून आपल्याला असं भेटलं, दिस इज द लॅग लीड कॉम्पन्सेटर. तर पहिले पोल येत आहे, मग 0 येत आहे, मग 0 येत आहे, परत पोल येत आहे. So this is the lag lead compensator S plane representation of using the poles and zeros of the transfer function. So this is the transfer function for the lag lead compensator. In the next lecture we will discuss the polar plot and Bode plot for the lag lead compensator. Thank you for watching this video. Share नक्की करा कोणाला गरज असेल तर, आणि लाईक पण करा. थँक्यू.